नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चेनल में आपનું સ્વાગત છે। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 1 જે છે સમય સંખ્યાઓ। હવે સમય સંખ્યાઓ જોતા પહેલા આપણે અમુક બીજી બેઝિક સંખ્યાઓ જે છે ઈ જોવાની છે, બરોબર? જેથી આપણને ખ્યાલ આવશે થોડો વધુ સમય સંખ્યાઓ વિશે। પહેલી જે છે ઈ છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, બરોબર? प्राकृतिक संख्याओं एटले केवी संख्याओं जेने આપણે ગણી શકીએ, बरोबर? जो अहींया लखेलुं छे के 1 2 3 4 थी अनंत सुधी एटले गणी ज न शकाय। 1 2 3 4 5 6 आगळ जता 10 15 20 50 100 500 1000 लाख करोड़ 5 करोड़ अजब सुधी, बरोबर? अबज सुधी आ कोई संख्या जे छे एने गणी ज न शकीए आपणे अनंत सुधीनी, बरोबर? शरूआत क्यांथी थाय तो के 1 थी थाय, बरोबर? 0 आमां नहीं आवे, ऋण संख्या नहीं आवे, शुरुआत थशे 1 थी। शुरुआत 1 थी थई एटले सौथी नानी जे छे ई प्राकृतिक संख्या कई थशे 1। अने आ प्राकृतिक संख्या जे छे संख्याओ एने शेना वडे दर्शाववामां आवे छे? n वडे। एनुं जे इंग्लिश में नाम छे ई कंईक आवुं नाम छे, नेचरल नंबर्स कहेवाय आने। प्राकृतिक संख्या जे छे एने इंग्लिश में नेचरल नंबर्स कहेवाय, बरोबर? एना आधारे एने n वडे दर्शावाय छे प्राकृतिक संख्या ने। आगळ एवी ज रीते बीजा नंबरे आवे छे पूर्णांक संख्याओ। पूर्णांक संख्याओ जे छे एनी शरूआत 0 थी थाय, पछी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओ जे रही जो आगळ 1 2 3 4 आ बधी संख्याओ आ पूर्णांक में आवी गई, जो बरोबर अनंत सुधी। એટલે 0 1 2 3 4 अनंत सुधी तो ई संख्याओने कहेवाय छे पूर्ण संख्याओ। अने 0 थी शरूआत थाय छे एना माटे सौथी नानी पूर्ण संख्या कई हशे तो के 0 हशे, बरोबर? सौथी नानी पूर्ण संख्या 0 हशे। अने एने w वडे दर्शावाय छे। पूर्ण संख्याने इंग्लिश में कहेवाय छे होल नंबर्स। तो एना इंग्लिशना नामने आधारे एने w वडे दर्शाववामां आवे छे। याद राखजो, पूर्ण संख्या आनी पहेला जे आवी प्राकृतिक संख्या, बरोबर? हवे आगळ जोईए पूर्ण संख्या पछी पूर्णांक संख्या। हवे अगाऊ आपणे जोयुं पूर्णांक संख्या पहेला तो जो ऋणय आवे छे, धनय आवे छे, जीरोय आवे छे, बरोबर? संख्या रेखा जोईए आपणे पहेला तो जो संख्या रेखा आपणे पहेला प्राकृतिक संख्या जोई कई हती तो के धन संख्या बधी 1 थी लई अने आगळ अनंत सुधीनी, बरोबर? आगळ पछी पूर्ण संख्या जोई तो के 0 थी लई अने धन संख्याओ बधी अनंत सुधी। पूर्णांक आवे छे एटले हवे अहींया संख्या रेखा उपर कई संख्याओ वधी तो के ऋण संख्याओ वधी। तो ऋण संख्याओ पण क्यां सुधी तो के अनंत सुधी। अनंत सुधी ऋण संख्याओ, धन संख्याओ अनंत सुधी 0, बरोबर? आ छे पूर्णांक संख्याओ। हवे एने z वडे दर्शाववामां आवे छे, बरोबर? अने पूर्णांक संख्याओ जे छे एने इंग्लिश में कहेवाय इंटीजर नंबर्स, बरोबर? आगळ हवे जोईए समय संख्याओ, बरोबर? जे आपणा प्रकरणनुं नाम छे ई हवे समय संख्याओ। तो के अहींया लखेली छे एनी व्याख्या के जे संख्या जे छे एने p ना छेदमां q स्वरूपे दर्शावी शकाय तेवी दरेक संख्याने समय संख्या कहे छे। कोई पण एवी संख्या के जेने आ p ना छेदमां q स्वरूपमां दर्शावाय। p ना छेदमां q स्वरूप एटले आ शुं छे तो के अंश अने आ छे छेद, बरोबर? आ q एटले छेद, p एटले अंश। एटले कोई पण एवी एक संख्या, एवी दरेक संख्या के जे अंश अने छेदना स्वरूपमां दर्शावी शकाय आवी रीते एने कहेवाय समय संख्या, बरोबर? हवे p अने q ई शुं छे तो के p अने q जे छे एटले के आ कोईक अंशमां कोईक संख्या हशे, छेदमां कोईक संख्या हशे। तो के जे अंशमां अने छेदमां जे संख्या हशे ई केवी संख्या हशे?
पूर्णांक संख्या हशे। बरोबर, तो कि आ जो सीधुं तमने व्याख्या समजावी होत तो आ पूर्णांक संख्या शुं? घणा भूली गया छे, अगाऊ आपणे भणीने आवेला पण भूली गया हो, तो एना माटे आ पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या आ बधी आपणे पहला रिपीट कर लीधी। बरोबर, चलो हवे अंश अने छेदी पूर्णांक संख्या छे, पण एमां एक शरत छे के जे छेद छे, बरोबर, क्यू एटले शुं? छेद। ई शून्य नथी कोई दिवस। छेद जे छे ई कोई दिवस शून्य नथी एमां। बरोबर, उदाहरण આપણે અહીંયા જોઈએ ના તો કે 1/1 છે, 2/3, 6/7, -2/3, 0, 2, 4 આ બધી સંખ્યાઓ સમય સંખ્યા છે। બરોબર, 1/1 અંશ અને છેદ, અંશ અને છેદ, અંશ અને છેદ, અંશ અને છેદ, ઋણ હોય ધન હોય કોઈ પણ અંશ અને છેદ વાળી સંખ્યા ચાલે। હવે અહીંયા છે 0, આ છે 2 અને 4, તો આ તો કઈ અંશ અને છેદ નથી, તો આવી જે સંખ્યા છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના છેદમાં 1 મૂકી દેવાનો। બરોબર, એટલે જો અંશ અને છેદ થઈ ગયું, છેદમાં કાંઈ ન હોય તો શું હશે? 1। બરોબર, અને 0 જે છે એના છેદમાં તો 1 મૂકો, 0ના છેદમાં -1 મૂકો, 0ના છેદમાં 10 મૂકો કે પછી 0ના છેદમાં 1000 મૂકો, કાંઈ ફેર પડે નહીં। 0ના છેદમાં ગમે એ કિંમત મૂકો, જવાબ શું આવે? 0। બરોબર, હવે તો કે સમય સંખ્યાને ક્યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે। બરોબર, આ ક્યુ છે, ક્યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, કેપિટલ ક્યુ। અને સમય સંખ્યાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે રેશનલ નંબર્સ। રેશનલ નંબર્સ। બરોબર, તો આ બધી સંખ્યા સમય સંખ્યા છે। હવે અહીંયા આપણે વ્યાખ્યામાં આ જોયું હતું કે છેદ જે છે એ શું નથી? તો કે શૂન્ય નથી। એનો મતલબ શું? તો કે આ બધા ઉદાહરણ જે છે એ સમય સંખ્યાના છે। 0ના છેદમાં 1 મૂકો, 0ના છેદમાં કોઈ પણ કિંમત મૂકો ચાલે, અંશમાં 0 હોવો પડે। બરોબર, ચાલે, અંશમાં 0 હોય તો ચાલે, દરેકના અંશમાં અહીંયા જુઓ 0 છે, આ ચાલે। પણ આનું ઊંધું કરી નાખું, 1/0, તો આનું ઊંધું કરી નાખું, 10/0, તો 35/0, તો આ એકય સમય સંખ્યા નથી। બરોબર, આ ત્રણમાંથી એકય સમય સંખ્યા નથી। છેદમાં કોઈ દિવસ 0 હોવો પડે નહીં। જે સંખ્યાના છેદમાં 0 હોય એ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે। બરોબર, સમય સંખ્યા નથી, આટલું યાદ રાખજો। અંશમાં 0 હોય તો ચાલશે, છેદમાં 0 હોવો પડે નહીં। બરોબર, ચાલો હવે આગળ જોવી। એક આપણે ગુણધર્મ શીખવાનો છે। આમાં અમુક ગુણધર્મ છે જે છે સંવૃત્તતા। સંવૃત્તતા, બરોબર, આ શું છે એ આપણે સમજવાનો છે। પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, સમય સંખ્યા ત્રણેયને વારાફરતી ત્રણેયમાંથી સંખ્યા લેવાની છે। બરોબર, પૂર્ણ સંખ્યામાંથી કોઈક એક સંખ્યા લઈશું, એનો સરવાળો કરશું, બાદબાકી કરશું, ગુણાકાર કરશું, ભાગાકાર કરશું, અને એના જવાબ જો પૂર્ણ સંખ્યામાં જ આવે તો પૂર્ણ સંખ્યા એ સંવૃત્ત છે એવું આપણે લખી શકીએ। બરોબર, આ ઉદાહરણ લેવી આપણે જેથી વધારે ખબર પડશે આપણને। બરોબર, સંવૃત્તતા એટલે શું? સૌથી પહેલાં આપણે ચેક કરીશું પૂર્ણ સંખ્યા માટે। બરોબર, સંવૃત્તતા પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે આપણે સંવૃત્તતા ચેક કરવાની છે સૌથી પહેલાં। એટલે કે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર ચારે વસ્તુ આપણે કરવાની છે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાંથી। બરોબર, એટલે કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓ લેવાની છે આપણે, પણ પહેલાં તો સરવાળો કરીશું આપણે। તો પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એ સરવાળાની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત છે।
સંખ્યાઓ એ સરવાળાની ક્રિયા માટે સંવૃત છે. આવું શું કામ લખ્યું? તો કે ઉદાહરણ આપણે જોવી. જો આવું ક્યારે લખાય કે પૂર્ણ સંખ્યા સરવાળાની ક્રિયા માટે સંવૃત છે, અથવા તો પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એ સંવૃતતાનો ગુણધર્મ પાળે છે સરવાળાની ક્રિયા માટે. બરોબર, આવું આપણે ક્યારે લખી શકવી? તો પૂર્ણ સંખ્યા કીધી. હવે વિડીયોની શરૂઆતમાં આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે સમજ્યા. જો આપણે અહીંયા જોયા હતા પૂર્ણ સંખ્યાઓ. બરોબર, હોલ નંબર્સ W વડે દર્શાવવામાં આવે. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓ કઈ છે? 0, 1, 2, 3 થી અનંત સુધી. હવે આમાંથી આ 0 થી અનંત સુધીની કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા લેવાની છે. બરોબર, એનો સરવાળો કરવાનો છે અને એનો સરવાળોનો જે જવાબ આવે સરવાળાનો એ પણ જો એક પૂર્ણ સંખ્યા આવતી હોય તો આપણે આવું લખી શકીએ. બરોબર, આવું લખ્યું છે એનો મતલબ કે આવતું હશે. જો પહેલાં આપણે જોઈ લેવી એક ઉદાહરણ કે કોઈ પણ એક પૂર્ણાંક સંખ્યા, માની લો કે મેં લીધી 3, બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા લેવી 8. આ બેનો સરવાળો કરવાનો છે. હવે 3 ને 8 કેટલા થયા? 11. તો હવે જે જવાબ આવ્યો આ જોવો તો 11 શેમાં આવેલો છે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવેલો છે. હા, એનો મતલબ કે પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એ સરવાળાની ક્રિયા માટે સંવૃત છે. આવું લખીએ છીએ આપણે. બરોબર, સંવૃતતા એટલે શું? તો કે જે આપણી સંખ્યાઓ લીધી હશે, પૂર્ણ સંખ્યા લીધી આપણે માની લો, એમાંથી કોઈ પણ બે સંખ્યા લેવાની, એનો સરવાળો કરવાનો, જે જવાબ આવે એ પણ પૂર્ણ સંખ્યા જ મળવી પડે તો સંવૃત છે એવું લખીએ એકવી. હવે આવી જ રીતે બાદબાકી કરવાની, ગુણાકાર કરવાનો, ભાગાકાર કરવાનો. બરોબર, જવાબ જે છે એ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવવી પડે તો સંવૃત છે. જો પૂર્ણ સંખ્યા ન આવે તો સંવૃત નથી. બરોબર, હજી એક બીજું ઉદાહરણ આનું જોઈ લેવી. 5 લેવી. હવે પૂર્ણ સંખ્યા છે એટલે નાનામાં નાની સંખ્યા 0 લઈ શકશો. ઋણ સંખ્યા અહીંયા આપણે નહીં લઈ શકીએ અને 0 લેવી. તો 5 વત્તા 0 તો શું આવ્યું? 5. બરોબર, તો આ બંને જવાબ એ પૂર્ણ સંખ્યા જ મળ્યા આપણને. એટલે આપણે એવું લખીએ કે પૂર્ણ સંખ્યા એ સરવાળાની ક્રિયા માટે સંવૃત છે. સરવાળો જોઈ લીધો. આગળ જોઈ બાદબાકી. બરોબર, આગળ બાદબાકી જોઈ લેવી. તો બાદબાકીમાં સંવૃત નહીં થાય. બરોબર, તો આવું લખવાનું આપણે કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ સરવાળાની, અહીંયા બાદબાકી છે એટલે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી. બરોબર, આવું શું કામ લખ્યું? તો ઉદાહરણ આપણે જોઈ લેવી જેના આધારે વધારે ખબર પડે. અહીંયા જુઓ 5 વત્તા 0 બરાબર 5. તો આ તો બાદબાકીમાં જોવી તો 5 ઓછા 0 તો પણ 5. બરોબર, આ તો થયું. જુઓ જવાબ જે આવ્યો એ પૂર્ણ સંખ્યા મળ્યો, પણ અહીંયા દરેક સરવાળા માટે જવાબ જે આવે ને એ પૂર્ણ સંખ્યા આવે. અહીંયા દરેક બાદબાકી માટે જે જવાબ આવે એ પૂર્ણ સંખ્યા આવતો નથી. બરોબર, જેમ કે 2 ઓછા 3, એક સંખ્યા મેં 2 લીધી, એક સંખ્યા મેં 3 લીધી. આ બંને 2 અને 3 પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. આ બેની બાદબાકી કરવાની છે એટલે 2 ઓછા 3 તો શું આવે જવાબ? આ છે વત્તા 2 ને ઓછા 3. અલગ અલગ નિશાની તો બાદબાકી થાય. 3 માંથી 2 બાદ કરો, વધે 1. મોટી સંખ્યા 3, આગળ ઓછા હતા એટલે ઓછા 1. ઓછા 1 જે છે એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. બરોબર, પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યા? તો કે 0, 1, 2, 3 થી અનંત સુધીની ધન સંખ્યાઓ બધી આવે.
ઋણ એમાં આવે નહીં, બરોબર। તો આપણો જવાબ એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી આવતો, એટલા માટે આપણે લખી શકીએ કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી, બરોબર। આવું આખું ન લખવું હોય તમે એમ લખી શકો કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી, એમ નથી લખવું તો બાદબાકીના ગુણધર્મનો બાદબાકીના સંવૃતતાનો ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી। બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી, બરોબર। ચાલો આગળ છે, હવે આગળ જોવી ગુણાકાર। આગળ જોવી ગુણાકાર। પૂર્ણ સંખ્યા માટે જ વાત કરવી છે અત્યારે આપણે। તો ગુણાકારમાં જુઓ તો કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈ લો, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યા લઈ લો, એનો ગુણાકાર કરો, એનો જવાબ પણ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવશે। હવે જો આવું થાય છે એનો મતલબ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે, બરોબર। સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે। ગુણાકાર માટે સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે। ઉદાહરણ જોઈ લેવી। 5 ગુણ્યા 0 તો શું આવે? 0। તો 0 જે છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, બરોબર। સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે 0। ચાલો બીજું લેવી। 2 ગુણ્યા 8 કેટલા આવે? 16। ત્રીજું ઉદાહરણ એકાદું લઈ લેવી। 9 ગુણ્યા 5 45। તો આ જે ત્રણેય જવાબ આવ્યા, આ ત્રણેય જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા છે, અને આ બધી સંખ્યાઓ જે આપણે લીધી એ પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે, એટલા માટે સમૃદ્ધતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે ગુણાકાર માટે। આગળ જોઈએ આપણે ભાગાકાર માટે। હવે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે લઈ લેવી। માની લો કે 4 લીધી અને બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા 2 લીધી, બેનો ભાગાકાર કરવી તો 4 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ શું આવે? 2 આવે। 4 ભાગ્યા 2 એટલે શું થાય? અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડી દેવી તો જવાબ આવે 2। બે પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ આવું હોય તો 2 ભાગ્યા 4 ઊંધું છે। જો 2 ભાગ્યા 4 તો અહીંયા છેદમાં 4ના ભાગ પડ્યા, 2 2 ઉડી ગયા, અંશમાં કાંઈ નથી તો શું હોય? 1। છેદમાં કેટલા વધ્યા છે? 2। તો 1ના છેદમાં 2, અંશ અને છેદવાળું સ્વરૂપ, પૂર્ણ સંખ્યા નથી। આ પૂર્ણ સંખ્યા કેવી છે? તો આવી સંખ્યા બધી 0 1 2 3, બરોબર। આવી સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે, અંશ અને છેદ આમાં ક્યાંય આવતા નથી, એટલા માટે પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એ આ ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી, બરોબર। લખી નાખીએ અહીંયા કે સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી। ઉદાહરણ અહીંયા લખ્યું આપણે। પહેલું તો જોવી 4 ભાગ્યા 2 કે જેનો જવાબ આપણને પૂર્ણ સંખ્યા મળે, પણ જે બીજું ઉદાહરણ હતું 2 ભાગ્યા 4 તો એનો જવાબ 1ના છેદમાં 2 મળે। આ જે સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી। ઘણા બધા ઉદાહરણ એવા તમે આપી શકો, બરોબર। ત્રણ ભાગ્યા 9 કરો તો આનો જવાબ આવે 1ના છેદમાં 3। તો આ પણ પૂર્ણ સંખ્યા નથી, બરોબર। જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા નથી મળતો। બે પૂર્ણ સંખ્યા લીધી જેનો ભાગાકાર પણ પૂર્ણ સંખ્યા આવવો પડે, નથી આવતો તો સંવૃત નથી, બરોબર। જો આવે તો સંવૃત છે। બસ આવી જ રીતે આ આપણે જે જોયું, પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો કર્યો, બે પૂર્ણ સંખ્યા લીધી એનો સરવાળો કર્યો, જવાબ પણ પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે, એટલે સંવૃતતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે। બે સંખ્યા
પૂર્ણ સંખ્યાની બાદબાકી કરી. જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા દરેક માટે નથી મળતો. અમુક માટે મળે છે, અમુક માટે પૂર્ણ સંખ્યા નથી મળતો. એટલે સમૃદ્ધતાના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. આવું લખ્યું. આગળ ગુણાકાર માટે પાલન થાય છે, ભાગાકાર માટે નથી થતું. આ જોયું આપણે પૂર્ણ સંખ્યા માટે. આવી જ રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે જોવાનું, એવી જ રીતે સમય સંખ્યા માટે જોવાનું. બરોબર. તો આ છે સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ. બરોબર.